بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ کی وفات کے بعد، امی کی وفات کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور کسی سے بات نہ کرتے تھے، بس خاموش رہتے، کیونکہ اب دنیا میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی نہیں بچا تھا۔ بھائی بہن تو تھے ہی نہیں، باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ صرف ایک بوڑھے دادا عبد المطلب تھے، وہی اپنے پوتے کا ہر طرف سے خیال رکھتے تھے، لیکن ایک 6 سال کا بچہ اپنے دل کا درد اپنے دادا سے کیا بیان کرتا۔ اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تنہائی میں ہی نکل کر خشک ہو جاتے تھے، کوئی آپ کا درد سمجھنے والا نہیں تھا۔ ماں کی وفات کا غم ایسا تھا کہ جسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی بھلا نہ سکے۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو آواز لگا کر بلاتے کہ میرے بیٹے محمد کو لے کر آؤ، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اس لیے ان کے لیے کعبہ شریف کے پاس ایک قالین بچھائی جاتی تھی جس پر ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، یہاں تک کہ ان کے لڑکے بھی نہیں۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ کے پاس اپنی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ آس پاس انہیں گھیرے بیٹھے تھے کہ تبھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آئے اور دادا عبد المطلب کی قالین پر بیٹھنے لگے، تو ایک آدمی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے کو گھسیٹ لیا اور کہنے لگا کہ بیٹا تم اس قالین پر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے سردار عبد المطلب کی قالین ہے۔ عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو اس آدمی کو روکا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنی قالین پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوگوں، میرے اس بچے کی ہی شان بڑی نرالی ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا۔ ایک بار حضرت عبد المطلب کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ان کے پاس نجران شہر کے کچھ عیسائی آ گئے۔ ان عیسائیوں میں ان کا ایک عالم بھی تھا جو اپنی کتابوں کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا، تو اس عیسائی عالم نے عبد المطلب سے کہا کہ اے سردار، آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ شہر میں آخری نبی آنے والا ہے اور وہ اسی شہر میں پیدا ہوگا، اس کی ایسی نشانیاں ہوں گی۔ وہ عیسائی عالم ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس پہنچے، تو جیسے ہی اس عیسائی عالم نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہی انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی ہوگا۔ اے عبد المطلب، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ عیسائی عالم خاموش ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ پھر یہ وہ انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکا ہے۔ یہ سن کر اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی نہ تو پھر یہ وہی انسان ہے کہ جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے یہ عبد المطلب تم اس بچے کا خیال رکھنا۔ ایک بار قبیلہ بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے آئے۔ وہ لوگ قیافہ شناس تھے، مطلب لوگوں کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پیر دیکھ کر ان کے آگے کی زندگی کے بارے میں اندازہ لگا کر صحیح بات دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے جواب
जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख तो हज़रत अब्दुल मुतल्लिब से कहने लगे कि ए अब्दुल मुतल्लिब, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि इसके पैरों के निशान बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि हज़रत इब्राहिम के पैरों के निशान मक्का में मकाम इब्राहिम पर बने हुए हैं। दोस्तों, मकाम इब्राहिम काबा में उन सुनहरी जालियों को कहते हैं जिसके अंदर एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है कि जिस पर आज भी हज़रत इब्राहिम के पैरों के निशान बने हुए हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन ही से शान बड़ी निराली थी। हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की जब भी कोई चीज़ खो जाती और वो उन्हें ढूंढे ना मिली तो वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हुए और फिर अल्लाह का करिश्मा कि वो चीज़ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ही देर में ढूंढ कर वापस ले आते। एक बार हज़रत अब्दुल मुतल्लिब का एक ऊँट खो गया और उन्होंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना मिला। अब्दुल मुतल्लिब ने अपने लड़कों को भेजा कि जाओ मक्के में जाकर मेरा ऊँट तलाश करो, लेकिन सारे लड़के बहुत देर तलाश करने के बाद वापस आकर कहने लगे कि ऐ अब्बा जान, हमने मक्का की एक एक गली छान मारी लेकिन हमें ऊँट पूरे मक्के में कहीं नहीं मिला। आखिर अब्दुल मुतल्लिब ने परेशान होकर हमारे हुजूर को ऊँट ढूंढने के लिए भेजा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को ढूंढने पहाड़ियों की तरफ चले गए। अल्लाह की मदद की हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही चलते जा रहे थे जिधर वो ऊँट गया था। बहुत देर गुजर गई लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस न आए तो अब्दुल मुतल्लिब भी परेशान हो गए और काबे के पास जाकर तवाफ करते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, मेरा ऊँट जहाँ कहीं भी है उसे मेरे पोते मोहम्मद के हाथ लगा दे और मेरे पोते मोहम्मद को जल्दी से मेरे पास भेज दे, मैं उसके बगैर बहुत बेचैन हो रहा हूँ। अब्दुल मुतल्लिब ये दुआ मांगी ही रहे थे कि तभी सामने से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में ऊँट की रस्सी पकड़े काबा की तरफ आते नजर आए। अब्दुल मुतल्लिब ने दौड़कर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारी जुदाई से बहुत परेशान था, अब मैं कभी तुमको अपने से दूर नहीं भेजूंगा। एक बार मक्का शहर में बहुत पड़ गया और कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी, जानवर भी प्यास से मरते जा रहे थे, लोगों की हालत बहुत खराब थी, सब मौत के कगार पर थे कि उन्हीं दिनों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की बीवी हज़रत रुकैया ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि ऐ मक्का वालों, तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और उस नबी के जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। उस नबी की वजह से तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी और तुम पर खूब बारिश होगी, तुम्हारी फसलों और जानवरों में बरकत होगी। ऐ मक्का वालों, अगर तुम्हें अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपने में से एक ऐसे इंसान को तलाश करो कि जिसका रंग गोरा हो और कद लंबा हो और उसकी पलकें घनी हो और भौएं आपस में मिली हूँ। वो इंसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले हुए और तुम में से हर खानदान का एक इंसान उस आदमी के साथ जाए, सब पाक साफ होकर अच्छे कपड़े पहने हुए और खूब खुशबू लगाए हुए सबसे पहले जाकर काबा के पास हाजरे असद को घूमे और फिर सामने वाले पहाड़ जबल अबू कबीस पर चढ़ जाए। उस पहाड़ पर पहुँच कर वो आदमी जिसके बारे में ऊपर बताया गया है वो बैठकर बारिश की दुआ करे और सारे लोग आमीन कहें तो बारिश हो जाएगी। सुबह उठकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी रुकैया ने ये ख्वाब जब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और कहने लगे कि एक ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है कि हम इस तरह पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगे तो हम पर बारिश होगी। इसलिए चलो और उस आदमी को तलाश करो कि जिसके बारे में ख्वाब में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको अगले दिन दूंगा।